नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 5 में 502 पेपर में यूनिट नंबर 1 थर्ड रिएक्शन आदि वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन अथवा तो रिडक्शन विषे बात करी। ओके, सो अने घणी वखत वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन पण वच्चे इट मीन्स आमां रिडक्शन थतुं होय कार्बोनिलमांथी शुं बनतुं होय हाइड्रोकार्बन बनतुं होय। ओके, सो आ रिएक्शन बेसिक पहेला आनुं सिम्प्लिफिकेशन जोई लઈએ। चलो अहीं साइड में ड्रो करूँ छूँ। रेडी? तो जे आ COH इट मीन्स आल्डिहाइड लीधुं एनी प्रक्रिया हूँ हाइड्रोजन साथे करावीश इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो शुं मळशे? आ CO ग्रुप छे ए CH2 आ रीते CH2 ग्रुप में कन्वर्जन थशे। रेडी? तो आनी एप्लिकेशन भाई सिंपल CO ग्रुप जे छे ए CH2 ग्रुप में कन्वर्जन थशे। इट मीन्स आ रिडक्शन छे। चलो भाई स्टार्टिंग मटीरियल अहीं आपणे लीधुं छे स्टार्टिंग। चलो हवे रिएक्शन कंडीशन जुओ। आ CO ग्रुप जे छे ए कामां कन्वर्जन थशे आ रीते CH2 में। रेडी? तो कार्बोनिलमांथी शुं मळशे? आल्केन हाइड्रोकार्बन मळशे। रेडी? कार्बोनिल आल्डिहाइडनो पण होई शके ने कीटोननो पण होई शके। तो स्टार्टिंग में मैं आ रीते अहीं एक स्टार्टिंग मटीरियल लीधुं छे एने ए नाम आपूं छुं। हवे एनी रिएक्शन आपणे कोनी साथे करावीए? हाइड्रोजन साथे। हाइड्रोजन साथे रिएक्शन करावशो तो हाइड्रोजन H2 अने आनो O इट मीन्स माइनस H2O थशे अने आ R1 R2 आ कार्बोनिलना कार्बन साथे NH2 ग्रुप जॉइंट थई जशे। आने कहेशुं हाइड्रोजन। शुं कहेशुं? हाइड्रोजन। आ जे स्ट्रक्चर बनशे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पाछुं NH2 आ हशे तो आने हाइड्रोजन कहेवाय। रेडी? आ ज रीते एजाइन बने अने कार्बेझोन बनशे। रेडी? तो चलो हवे आनुं आपणे सिम्पली नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस साथे रिएक्शन करावशुं अने लास्ट में आपने हाइड्रोकार्बन मळशे। सो एना पछी नेक्स्ट स्टेप में सोडियम इथोक्साइड अथवा तो NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड आ स्ट्रॉन्ग बेस साथे रिएक्शन करावशो तो एटला ज कार्बन स्टार्टिंग में जेटला कार्बन हता एटला कार्बन वाळो रिलेटेड हाइड्रोकार्बन बनशे अने नाइट्रोजन गैस लिबरेट थशे। ओके, सो आ रिएक्शन ने कहेशुं वुल्फ क्रिस्नर रिएक्शन। रेडी? सो द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन सेमी कार्बोजन्स एंड एजाइन्स ऑफ आल्डिहाइड और कीटोन। हवे जो अहींया स्टार्टिंग में आपणे हाइड्रोजन बनाव्यो छे केनो जे आ कीटोननो। रेडी? आल्डिहाइडनो पण आ रीते बनी शके। आल्डिहाइड हशे तो R2 ની જગ્યાએ અહીંયા શું આવશે? H આવશે। રેડી? सो इन अल्कली मीडिया इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करशो। आमां तमे सोडियम हाइड्रोक्साइड हशे अथवा तो सोडियम इथोक्साइड एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन इट इज नोन एज वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। ओके, सो वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में स्टार्टिंग कार्बोनिल ग्रुप इट मीन्स आल्डिहाइडनुं होय अथवा तो कीटोननुं होय एमांथी शुं मळशे तमने एने रिलेटेड हाइड्रोकार्बन जोवा मळशे। लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जे हशे ए हाइड्रोकार्बन हशे। ओके, सो आ तो थई एनी बेसिक सिम्पल रिएक्शन। स्टार्टिंग में जे हतुं, चलो स्टार्टिंग में जे हतुं एमांथी आ CO ग्रुप केमां कन्वर्ट थई गयुं? आ रीते CH2 में। जेटला कार्बन हशे आल्डिहाइड हशे तो एने रिलेटेड हाइड्रोकार्बन मळशे अने कीटोन हशे तो एने रिलेटेड। रेडी? इट मीन्स कार्बोनिलमांथी हाइड्रोकार्बन CO ग्रुप छे आ रीते CO ग्रुप ए CH2 ग्रुप में आ रीते कन्वर्ट थाय। रेडी? रिएजेंट वापरवाना तमारे एक तो हाइड्रोजन ने बीजू जे स्ट्रॉन्ग बेस। रेडी? तो आ जे छे एनी रिएक्शन कंडीशन थई आल्डिहाइड अथवा कीटोन मांथी हाइड्रोकार्बन मळशे। ओके, सो हवे एनी मिकेनिज्म आपणे आगळ जोईए। फर्स्ट मेन हेडिंग जे वुल्फ क्रिस्नर द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सेमी कार्बोजन और एजाइन और आल्डिहाइड और कीटोन इन अल्कली मीडिया एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। जे लास्ट में जो प्रोडक्ट मळशे ए शुं हशे? हाइड्रोकार्बन हशे। रेडी? तो हवे आनी मिकेनिज्म जोईए। ए मिकेनिज्म में फर्स्ट आ ग्रुप छे आल्डिहाइड पण होई शके अथवा तो कीटोन पण होई शके। आल्डिहाइड होय तो R2 ની જગ્યાએ આ રીતે H આવે। रेडी? तो स्टार्टिंग मटीरियल कार्बोनिल वाळुं जे एनी हारे फर्स्ट कोनी हारे रिएक्शन करावशुं आपणे? NH2 साथे। तो आ ऑक्सिजन NH2 नो, चलो कार्बोनिलनो ऑक्सिजन अने NH2 नो आ H2 इट मीन्स अहींया शुं रिमूव थई गयुं? वोटर मोलिक्यूल इज रिमूव थशे। ओके, सो स्टार्टिंग में जे आ R1 R2 आ कार्बोनिल नो कार्बन एनी साथे डायरेक्टली कोण अटेच थशे? NH2। रेडी? हवे त्यार पछी शुं आवशे? भाई आपणे जे बेस वापर्युं छे बेઝનું काम शुं? बेઝ छे एक्वियस मीडियम में OH माइनस प्रोवाइड करशे। तो OH माइनस जे छे એ આ રીતે એક H પ્લસને લઈ
તો અહીંયા શું થઈ જશે? આ રીતે સિમ્પલ R1C. હવે નાઇટ્રોજન પાસેથી હાઇડ્રોજન વહી ગયું, એ નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેગેટિવ ચાર્જ પાછું સ્ટેબિલાઇઝ થવા માટે અહીંયા ડબલ બંધ આ રીતે બનાવશે. ઓકે, સો એ ડબલ બંધ બનશે તો અહીંથી આ ડબલ બંધ આમ ઓપન થશે. રેડી? સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ જે છે એમાં શું થયું? R1 R2 આ ડબલ બંધ જ્યાં ઓપન થયું અહીંયા કાર્બન ઉપર આ નેગેટિવ ચાર્જ, આ નાઇટ્રોજન અહીંયા ડબલ બંધ બનશે આ બે વચ્ચે. રેડી? પ્લસ H પ્લસ એમ છે. હવે બેઝનો બીજો મોલિક્યુલ આપણે H2 એડ કરશું તો H2માંથી OH માઇનસ આવશે. એ H2ની અંદર H પ્લસ હોય અને બીજું શું હોય? OH માઇનસ. એ OH માઇનસ એ આ પાછું એ નાઇટ્રોજન પાસે બીજો H હતો એને લઈ લેશે. ઇટ મીન્સ અહીંયા પાછો નેગેટિવ ચાર્જ. આ નેગેટિવ ચાર્જ સ્ટેબિલાઇઝ થવા માટે પાછો અહીંયા ડબલ બંધની જગ્યાએ ટ્રિપલ બંધ બનશે. અને ફાઇનલી આ H2ઓનો જે આ H2ઓનો જે OH માઇનસ નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ફરીથી સમજાવી દઉં. ચાલો કઈ રીતે આવ્યું આ. ચાલો H2O છે, H2ની અંદર H પ્લસ હશે અને બીજું શું હશે? OH માઇનસ. એ OH માઇનસ જે છે એ આ H પ્લસને અહીંથી લઈ લેશે. ઇટ મીન્સ માઇનસ H2O તો રિમૂવ થયું, પ્લસ H પ્લસ હજી વધશે. તો આ H2 અહીંથી રિમૂવ થશે તો આ નાઇટ્રોજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવે. નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા ડબલ બંધ, નેગેટિવ ચાર્જ છે અહીં પાછું અહીંયા બોન્ડિંગ કરશે. ઇટ મીન્સ એ ડબલ બંધની જગ્યાએ શું થઈ જશે? અહીંયા ટ્રિપલ બંધ થઈ જશે. રેડી? આ રીતે અહીંયા ટ્રિપલ બંધ બનાવશે. પ્લસ N2 અહીંથી લિબરેટ થશે તો કાર્બન ઉપર નેગેટિવ આવશે. નેગેટિવને સ્ટેબિલાઇઝ થવા માટે આ H2નો H પ્લસ વળી પાછો અહીંયા જોઈન્ટ થશે અને ફાઇનલી આ રીતે હાઇડ્રોકાર્બન બનાવશે. રેડી? તો ભાઈ મિકેનિઝમમાં બે વખત તમારે ફર્સ્ટ શું હાઇડ્રોજન બનાવવાનું અને બે વખત એક વખત આ બેઝનો મોલિક્યુલ ને સેકન્ડ વોટર એડિશન. આ બે સ્ટેપ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના મિકેનિઝમ. રેડી? અને એરા મારવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. રેડી? ચાલો મિકેનિઝમ અહીં સિમ્પલ છે. પહેલા સ્ટેપમાં હાઇડ્રોજનનું ફોર્મેશન, ત્યાર પછી બેઝનો અટેક ને થર્ડ સ્ટેપમાં હાઇડ્રેશન. ઇટ મીન્સ પાણીનો મોલિક્યુલ એમાં એડ થશે. રેડી? તો મિકેનિઝમ આપણે હજી એક વખત જોઈ લઈએ. ચાલો એ મિકેનિઝમ જે છે આ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ હતું આરડીએડ અથવા કીટોન. ઇટ મીન્સ કાર્બોનિલ હોવું જોઈએ અને હાઇડ્રોજનમાંથી H2 અને આ O. ઇટ મીન્સ માઇનસ H2O થઈને આ મોલિક્યુલ તમને મળશે આખો. આમાં બેઝનો OH માઇનસ આ H પ્લસને લઈ લેશે તો આ નાઇટ્રોજન ઉપર કયો ચાર્જ આવે? નેગેટિવ ચાર્જ આવે. તો અહીં નાઇટ્રોજન ઉપર નેગેટિવ. હવે આ નેગેટિવ ચાર્જ પાછો સ્ટેબિલાઇઝ થવા માટે અહીંયા ડબલ બંધ બનાવશે ને આ ડબલ બંધ અહીંથી આ રીતે ઓપન. જ્યાં ઓપન થયું અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ. હવે વોટર એડિશન ઇટ મીન્સ પાણીનું મોલિક્યુલ આપણે એડ કરીશું. તો વોટર એડિશન જે છે વોટરની અંદર H પ્લસ હશે અને OH માઇનસ હશે. H પ્લસ અને OH માઇનસ. તો એ OH માઇનસ જે છે એ ક્યાં અટેક કરશે? આ H પ્લસને અહીંથી લઈ લેશે. તો આ નાઇટ્રોજન ઉપર નેગેટિવ. રેડી? તો એ નાઇટ્રોજન ઉપર નેગેટિવ તો એ અહીંયા ટ્રિપલ બંધ બનાવશે અને N2 આ રીતે મોલિક્યુલ બનાવશે. N2 ઇટ મીન્સ આ રીતે ટ્રિપલ બંધવાળો મોલિક્યુલ બનાવશે. એમાંથી આ N2 લિબરેટ થશે તો કાર્બનની વેલેન્સી ઘટશે. અહીંયા કાર્બનની વેલેન્સી ઘટશે, અહીંયા આ H પ્લસ આ જગ્યાએ જોઈન્ટ થઈ જશે. રેડી? ફાઇનલી હાઇડ્રોકાર્બન બનાવશે. આની એપ્લિકેશન એક જ છે. એપ્લિકેશન ઇટ મીન્સ યુઝ એ કાર્બોનિલ ગ્રુપ તમારું જે હશે CO શું કન્વર્ઝન થાય? CH2. CO ગ્રુપ CH2 ઇટ મીન્સ કાર્બોનિલમાંથી હાઇડ્રોકાર્બન. રેડી? તો આ જે સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લીધું છે કેમ્ફોર છે. રેડી? કેમ્ફોર ઇટ મીન્સ સાયક્લોહેક્ઝનમાં આ રીતે સાયક્લોહેક્ઝન રિંગ એમાં વચ્ચે આ રીતે હશે. ઇટ મીન્સ અહીંયા સેન્ટરમાં એક કાર્બન છે, આ બધી જગ્યાએ CH3 ગ્રુપ મિથાઇલ ગ્રુપ છે, ઉપર પણ CH3 ગ્રુપ છે. તો આ કેમ્ફોરનું સ્ટ્રક્ચર છે. હવે એની હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા અને બીજું સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ સ્ટ્રોંગ બેઝ. તો થશે શું? સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે હતું કેમ્ફોર એમાંથી CO જે ગ્રુપ છે આ CO ગ્રુપ હતું એની જગ્યાએ શું આવી ગયું? CH2 ગ્રુપ. આ જગ્યાએ બે હાઇડ્રોજન આવી જશે. રેડી? તો CO ગ્રુપ જે છે કાર્બોનિલનો આલ્ડીહાઇડનો હોય કે પછી કીટોનનો એ CH2માં કન્વર્ઝન થશે. તો આને આપણે કહીશું વોલ્ફ-કિસનર રિડક્શન અથવા તો રિએક્શન. રેડી?
એ સિમ્પલ હતું, CO ગ્રુપ CH2 માં કન્વર્ટ થશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે બેકમાન રીઅરેન્જમેન્ટ. હવે અહીંથી રીઅરેન્જમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે. ભાઈ રીઅરેન્જમેન્ટ મીન્સ પુનઃ ગોઠવણી. રેડી? તો ચાલો ભાઈ બેકમાનમાં જોઈ લઈએ આપણે. તો બેકમાનમાં ફર્સ્ટ શું કહે છે? ધ કન્વર્ઝન ઓફ બેકમાન રીઅરેન્જમેન્ટ, ધ કન્વર્ઝન ઓફ કીટોક્સાઇમ ટુ એમાઇડ. ઇટ મીન્સ આમાં પહેલાં કીટોનમાંથી એમાઇડ બનશે. આ કીટોન જે છે એમાંથી આ એમાઇડ ગ્રુપ બનશે બાય એસિડ કેટાલાઇઝ રીઅરેન્જમેન્ટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ આમાં બી સ્ટાર્ટિંગમાં મટીરિયલ કીટોનની આપણે કેની સાથે પ્રક્રિયા કરાવશું? હાઇડ્રોક્સિલ અમાઇન સાથે. NH2OH છે ને, હાઇડ્રોક્સિલ અમાઇન કહેશું આપણે. તો અહીંથી એક ચાલો કીટોનનો એક O અને NH2 નો H2. ઇટ મીન્સ અહીંથી વોટર મોલિક્યુલ લિબરેટ થશે. તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી R-C સાથે NOH ગ્રુપ જોઈન્ટ થશે. આને કહેશું કીટોક્સાઇમ. શું કહેશું? કીટોન વત્તા ઓક્સાઇમ. રેડી? તો કીટોક્સાઇમ કહેશું આમાં. રેડી? ચાલો હવે એના પછી એસિડ કેટાલાઇઝ્ડ રીઅરેન્જમેન્ટ છે. હવે આની રીઅરેન્જમેન્ટ થશે. આ જે કીટોક્સાઇમ બન્યું એમાં H+ ઇટ મીન્સ એડ કરશો તો શું થશે? આ R- ગ્રુપ છે આખું એ ક્યાં માઇગ્રેટ થશે? આ નાઇટ્રોજનની આ પોઝિશન ઉપર. અહીંયા R- નાઇટ્રોજન અહીંયા જોઈન્ટ થશે અને આ ઓક્સિજન છે એ આ કાર્બોનિલ સાથે જોઈન્ટ થશે અને ફાઇનલી જે રીઅરેન્જમેન્ટ સ્ટ્રક્ચર બનાવશે એ કયું હશે? એમાઇડ હશે. ઓકે, તો આમાંથી આ જે બને છે એ રીઅરેન્જમેન્ટ છે. ઇટ મીન્સ બહારથી કોઈ મોલિક્યુલ એડ નથી થતો, બટ એમાં પુનઃ ગોઠવણી થાય છે. રીઅરેન્જમેન્ટનો મતલબ થાય પુનઃ ગોઠવણી. આ મોલિક્યુલ અને આ મોલિક્યુલ લાસ્ટમાં જે બન્યો છે, રેડી, આ બંને જે છે એમાં રીઅરેન્જમેન્ટ થશે. ઇટ મીન્સ પુનઃ ગોઠવણી થશે. રેડી? તો આને કહેશું આપણે બેકમાન. ચાલો ફરીથી એક વખત રિએક્શન કન્ડિશન જોઈ લઈએ. સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે છે એ કયું છે? કીટોન છે. શું છે? કીટોન. ચાલો આ કીટોન છે. એની રિએક્શન આપણે કરાવી છે NH2OH. NH2OH માંથી આ એક ઓક્સિજન આનો અને આનો H2 એ બે લિબરેટ થશે. ઇટ મીન્સ એ બે થઈને H2O રિમૂવ થશે ને ફાઇનલી કીટોનમાંથી કીટોક્સાઇમ બનશે અને આની ફરી રીઅરેન્જમેન્ટ થઈ છે. આ R- ગ્રુપ છે માઇગ્રેટ થઈને આ પોઝિશન ઉપર આવશે. નાઇટ્રોજન અહીંયા R- જોઈન્ટ થશે. આ ઓક્સિજન છે એ R- ની જગ્યાએ આ રીતે ડબલ બંધ બનાવશે અને આ H છે એ નાઇટ્રોજન પાસે જશે. ઇટ મીન્સ કીટોક્સાઇમમાંથી અમાઇડ બનશે. રેડી? તો ચાલો ભાઈ મેઇન હેડિંગ છે બેકમાન રીઅરેન્જમેન્ટ, ધ કન્વર્ઝન ઓફ કીટોક્સાઇમ ટુ અમાઇડ બાય એસિડ કેટાલાઇઝ. H+ નો યુઝ કર્યો છે. H+ ઇટ મીન્સ એસિડનું કામ H+ આપવાનું હોય એક્વેસ સોલ્યુશનમાં. તો H+ ઇટ મીન્સ એસિડ કેટાલાઇઝ રિએક્શન છે. ઓકે, સો વેરિયસ એસિડ કેટાલિસ્ટ આમાં યુઝ થશે. H3PO3, H2SO4, P2O5, PCl3. રેડી? ફોસ્ફરસ પેન્ટોક્સાઇડ, ફોસ્ફરસ ક્લોરાઇડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ ને સલ્ફ્યુરસ એસિડ. રેડી? હાઇપોસલ્ફ્યુરસ એસિડ બી યુઝ થશે. ઇટ મીન્સ ચાલો હવે આમાં જોઈએ. હવે મિકેનિઝમ જોઈએ આની. મિકેનિઝમ મેઇન આમાં IMP છે. પહેલાં તો સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ લીધું છે કીટોનની પ્રક્રિયા કરાવી છે હાઇડ્રોક્સિલ અમાઇન સાથે. તો આમાંથી શું? આનો O, હાઇડ્રોક્સિલ અમાઇનનો ઓક્સિજન અને કીટોનનો ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોક્સિલ અમાઇનનો H2. ઇટ મીન્સ અહીંયા H2O રિમૂવ થયું અને જે સ્ટ્રક્ચર મળ્યું અને આપણે કીટોક્સાઇમ કીધું. રેડી? હવે એમાં પાછું એસિડ કેટાલાઇઝ્ડ છે એટલે H+ જે આવશે એ આ OH- અહીંથી લઈ H2O રિમૂવ થશે અને નાઇટ્રોજન ઉપર આ રીતે નાઇટ્રોજન ઉપર આ રીતે લોન પેર પ્લસ પોઝિટિવ ચાર્જ આવશે. હવે સેકન્ડ જે સ્ટેપ છે એ શું છે? માઇગ્રેશન. R- માઇગ્રેશન. R- જે છે કાર્બોનિલના આ કાર્બન સાથે જોઈન્ટ થયેલું R- એ માઇગ્રેટ થઈને ક્યાં જશે? નાઇટ્રોજન ઉપર. રેડી? તો કાર્બન ઉપર પાછી વેલેન્સી ઘટી જશે તો કાર્બ કેટાયનનું અહીંયા ફોર્મેશન થશે. આજે આખી મોટી બની RC R- ક્યાં માઇગ્રેટ થઈ ગયું? નાઇટ્રોજન પાસે. કાર્બ કેટાયનનું ફોર્મેશન. ત્યાર પછી સેકન્ડ જે વોટર મોલિક્યુલ એડિશન. રેડી? તો વોટર મોલિક્યુલ H+ અને OH- એ OH- એ કાર્બ કેટાયન સાથે ડાયરેક્ટલી જોઈન્ટ થશે. વોટરની અંદર H+ હશે અને બીજું શું હશે? OH-. ઓકે, સો વોટરનો OH- જે છે
એક કાર્બ કેટાયન સાથે જોઈન્ટ થશે અને આ રીતનું ફાઇનલ સ્ટ્રક્ચર બનાવશે. અને લાસ્ટમાં આ ઓક્સિજન પાસે બે લોન પેર હશે, અહીંયા શું કરશે, ડબલ બંધ બનાવશે. પ્લસ આ નાઇટ્રોજન આ આખું અહીંથી ડબલ બંધ બ્રેક થશે તો નાઇટ્રોજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, અહીંયા એસ પ્લસ જોઈન્ટ થઈ જશે અને લાસ્ટમાં જે છે એમાઇડ બનાવશે. આ જે બનશે એને શું કહેશું, એમાઇડનો ડેરિવેટિવ છે. રેડી? તો ફર્સ્ટ મેઇન હેડિંગ છે બેકમાન રિએરેન્જમેન્ટ. તો કન્વર્ઝન ઓફ કિટોક્સાઇમમાંથી શું બનાવશું આપણે, એમાઇડ. પહેલાં કીટોનની હાઇડ્રોક્સિલ અમીન સાથે પ્રક્રિયા, એમાંથી કિટોક્સાઇમ બનશે ને એસિડ કેટાલાઇઝ રિએક્શન થઈને લાસ્ટમાં તમને એમાઇડ મળશે. એસિડ કેટાલાઇઝ કે આ બધા જે છે એસિડ કેટાલિસ્ટ એમાં તમે યુઝ કરી શકશો. એ મિકેનિઝમમાં પહેલાં કીટોનમાંથી કિટોક્સાઇમ, ત્યાર પછી એસિડનો H પ્લસ એટલે કે -H2O ડિહાઇડ્રેશન, ત્યાર પછી આને રીઅરેન્જમેન્ટ કહેવાય. ઇટ મીન્સ આર ડેશ ગ્રુપ માઇગ્રેટ થયું, કઈ જગ્યાએ આવી ગયું, નાઇટ્રોજન સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયું અને લાસ્ટમાં H2O એડિશન. રેડી? તો આ જે મિકેનિઝમ જે છે એનું આપણે નામ આપશું બેકમાન. અને સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ જે હતું એ કીટોનમાંથી શું મળ્યું, લાસ્ટમાં આપણે અમાઇડ મળ્યું, કીટોનમાંથી એમાઇડ. ઓકે, સો આની હવે એપ્લિકેશનની વાત કરી. ચાલો, આ કીટોન ગ્રુપ છે આખું CO, હવે એનું NH2OH સાથે પ્રક્રિયા કરાવશું તો શું બનશે. હવે જો આ કીટોન સ્ટાર્ટિંગમાં જે હતું આ CO એની જગ્યાએ અહીંયા વચ્ચે એક NH આવશે, ઇટ મીન્સ અહીંયા જે એક NH ગ્રુપ આવશે તો કીટોનમાંથી અહીંયા એમાઇડ બનશે. હવે સેમ ટુ સેમ એવું અહીંયા એક NH ગ્રુપ વચ્ચે આવશે અને લાસ્ટમાં શું આ CONH ગ્રુપ જે છે એને શું કહેશું આપણે, એમાઇડ. તો જે સાયક્લોહેક્ઝેનોન સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ આ જે સાયક્લોહેક્ઝેનોન છે, સાયક્લોહેક્ઝેનોનમાંથી લાસ્ટમાં આ જે મળ્યું એને શું કહેશું, કેપ્રોલેક્ટમ. ઓકે, સો આ જે બેકમાન રીઅરેન્જમેન્ટ છે, બેકમાન મીન્સ કિટોક્સાઇમમાંથી આપણે અમાઇડ બનાવશું, અમાઇડ અથવા એમાઇડનો ડેરિવેટિવ. રેડી? તો બે રિએક્શન આજે આપણે જોઈ. ફર્સ્ટ હતી વુલ્ફ-કિર્ચનર રિડક્શન અથવા તો રિડક્શન પણ વચાય. ઘણી વખત 12થમાં આવતું તમારે એક ઝિંક અમાલ્ગમ વાળું અને બીજું એક આ. રેડી? તો વુલ્ફ-કિર્ચનર રિડક્શન જે છે એ શું કરશે, કીટોનમાંથી એને રિલેટેડ આલ્કેન. રેડી? ને બીજું જે છે એ કયું છે, બેકમાન રીઅરેન્જમેન્ટ, એમાં શું બનશે, કિટોક્સાઇમમાંથી એમાઇડ બનશે. રેડી? સો અહીંયા સુધી રાખી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હજુ બે રીઅરેન્જમેન્ટ જોઈશું. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.